आकाशवाणी। संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। यूनानी दिवस अवसर में आज नुआदिल्ली में 2 दिनिया आंतर्जातिक सम्मेलन को उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति। भारत शक्ति सप्ताह 2025 को उद्घाटन कले प्रधानमंत्री। कहले भारत निजर अभिवृद्धि सह विश्वर अभिवृद्धि को मध्य प्रोत्साहित करुछि। फ्रांस रे कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन में आज सह अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री। समन्वय, सहयोग, सामर्थ्य और जोगाजोग उपर गुरुत्व दे साइबर अपराधर मुकाबिला करुछंती सरकार, कहले स्वराष्ट्र मंत्री। एवं दिल्ली ओपन टेनिस पुरुष एकक वर्गर प्रथम राउंड रे फ्रांस को परास्त कला भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नुआदिल्ली में यूनानी दिवस अवसर में 2 दिनिया आंतर्जातिक सम्मेलन को उद्घाटन करेंगे। प्रख्यात यूनानी चिकित्सक, शिक्षक और स्वाधीनता संग्रामी हकीम अजमल खां को जयंती को प्रतिवर्ष फेब्रुआरी 11 तारिख में यूनानी दिवस भाव पालन कराए। आयुष मंत्रालय अधीन थिबा यूनानी औषध गवेषणा केंद्रीय परिषद द्वारा आयोजित होउथिबा एही 2 दिनिया सम्मेलन विषय वस्तु रही समन्वित स्वास्थ्य समस्या समाधान पर यूनानी औषधर नूतनता, आगक जीवार उपाय। विश्व स्वास्थ्य एवं कल्याण निमंते यूनानी औषधर गुरुत्वपूर्ण भूमिका उपरे आलोचना करिबा पई एही सम्मेलन एक सफल मंच साब्यस्त हेबो बोली आशा करा जाउछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती गत एक दशंधि मध्य भारत 10म स्थानरू अग्रगति करी 5म बृहत्तम अर्थनीति रे परिणत होईछि। आज सकाळे द्वारकार जशभूमि रे भारतीय शक्ति सप्ताह 2025 को आभासी जरिया उद्घाटन करने अवसर में प्रधानमंत्री कहिसंती भारतर सौरशक्ति उत्पादन क्षमता 32 गुण वृद्धि पाइछि। से कहिसंती भारत एवं तृतीय बृहत्तम सौरशक्ति उत्पादनकारी राष्ट्र रे परिणत होईछि। अणजीवाश्म इंधन संपर्क में प्रधानमंत्री कहिसंती एही क्षमता 3 गुण वृद्धि पाइछि। पेरिस G20 बुझामणा अनुଯାयी लक्ष्य पूरण क्षेत्र में भारत प्रथम देश पलटिछि बोली से कहिसंती। साथियों, दुनिया का हर एक्सपर्ट आज कह रहा है कि 21st सेंचुरी भारत की सेंचुरी है। भारत अपनी ही नहीं दुनिया की ग्रोथ को भी ड्राइव कर रहा है और इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री कहिसंती भारत निजर अभिवृद्धि सह विश्वर अभिवृद्धि को मध्य प्रोत्साहित करुछि। ए क्षेत्र में देशर शक्ति क्षेत्र गुड़िक प्रमुख भूमिका निर्वाह करुछंती। श्री मोदी कहिसंती भारतर जैव इंधन शिल्प द्रुत गति विकास लाभ करने लगी प्रस्तुत रही। देश में 500 नियुत मेट्रिक टन स्थायी फीडस्टक रहिथिबा श्री मोदी कहिसंती। इथानल संपर्क में श्री मोदी कहिसंती भारत में वर्तमान 19% इथानल मिश्रण करा जाउछि, जहाँ देशर वैदेशिक मुद्रा संचय करने सह कृषक मानक पई राजस्व सृष्टि करुछि। एहा छड़ा अंगारकाम्ल निर्गमन यथेष्ट ह्रास पाइछि बोली से कहिसंती। चलित वर्ष अक्टोबर पूर्व भारत 20% इथानल मिश्रण लक्ष्य हासिल करने दिगरे कार्य करुछि बोली से कहिसंती। आज भारत 19% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है। इससे फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग हुई है और सब्सटेंशियल फार्मर रेवेन्यू जनरेट हुआ। साथ ही CO2 एमिशंस में सिग्निफिकेंट कट भी आया है। हम अक्टूबर 2025 से पहले ही 20% इथेनॉल मैंडेट अचीव करने की राह पर है। प्रधानमंत्री यह अवसर में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रशंसा करी कहिसंती देश स्थानीय जोगाण श्रृंखला और उत्पादन को सुदृढ़ करने उपरे गुरुत्व देउछि। विकसित भारत पई आसंता 2 दशंधि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तेणु आसंता 5 वर्ष मध्य देश अनेक गुड़िए प्रमुख लक्ष्य हासिल लगी प्रयास जारी रखिछि बोली से कहिसंती। केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहिसंती अर्थनीति और समाजर भविष्यत को आकार देवा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वच्छ रोषेई प्रमुख शक्ति चाहिदा मुख्य उपादान भाव में उभा होईछि। भारत शक्ति सप्ताह उद्घाटनी अवसर में उद्बोधन दे श्री पुरी कहिसंती कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं बृहत्तम शक्ति उपभोक्ता भाव में उभा होईछि एवं 2030 सुधा डाटा सेंटर वार्षिक चाहिदा 18 ରୁ 20% वृद्धि पाइब। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଏକ ସ୍ଥିର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 4 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିକାଶ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରାୟ 6,000 ଅତିଥି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଶକ୍ତି ସପ୍ତାହ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ମାନକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଭାରତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ୟୁରୋପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଥର୍ମୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପରୀକ୍ଷଣ ରିଆକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ମଜାରଗସ୍ ଯୁଦ୍ଧ କବରସ୍ଥଳୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। 2002 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଦେଶରେ 7,72,000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କମଳେଶ ପାଶୱାନ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 1,63,000 ବସ୍ତିକୁ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିଛି। ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25,000ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତିକୁ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଥିବା 1,45,000 ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମନ୍ୱୟ, ସହଯୋଗ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସାଇବର ଅପରାଧର ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଂସଦୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବେ ସମସ୍ତ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ଡିଜିଟାଲ ବିପ୍ଳବକୁ ସଫଳ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଶାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ନୀତି ଆୟୋଗର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁମନ ବେରୀ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବିଭିଆର୍ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ କୁମାର ପଲ୍ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବେରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନୀତି ଆୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଭିଆର୍ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 2035 ସୁଦ୍ଧା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି 9 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ କୁମାର ପଲ୍ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସଂସ୍କାର ଜରୁରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଓପନ୍ ଟେନିସ୍ର ପୁରୁଷ ଏକକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଶଶିକୁମାର 4-6, 6-2, 6-0ରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସାଶ୍ଚା ଗୁଏମାର୍ଡଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପୁରୁଷ ଏକକ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ରାମକୁମାର ରାମନାଥନ ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ଡାଲିବୋର ସ୍ପର୍ସିନାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ୟୁନାନି ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 2 ଦିନିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତ ଶକ୍ତି ସପ୍ତାହ 2025କୁ ଆଭାସୀ ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଜି ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସମନ୍ୱୟ, ସହଯୋଗ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସାଇବର ଅପରାଧର ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଓପନ୍ ଟେନିସ୍ ପୁରୁଷ ଏକକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।